नमस्कार। आम आज पहुँचीचु भुवनेश्वर उपकंठ बालियाता ब्लॉक अंतर्गत प्रतारदपुर ग्राम। नमस्कार भाईना। आपन को आज आम भास्कर न्यूज रिपोर्ट को डाकिबार उद्देश्य है आम बालियंता ब्लॉक अधीन प्रतापरुद्रपुर ग्राम पंचायत प्रतापरुद्रपुर ग्राम जड़े चाष दिव्यांग अच्छा 75% घर खंडे ना माँ के पाखे आश्रय से तीन भाई से सब दी भाई सब देखिए तेणु आपण न्यूज चैनल प्रसारण कलापर आम विश्वास अच्छे राज्य सरकार गोटे गुरुत्व देवे और गोटे घर व्यवस्था करेंगे तार जो परसेंट कमी 75 अच्छी 80 हेल्ले 3500 पाइब और जो माँ अच्छा दिव्यांग केबेठार 85 वर्ष है सी भी प्रशासन को अवहेलू से 1000 टଙ୍କା पाँच 3500 पाई ना आप आसतु ये पुओ बस जो दिव्यांग माँ भी अच्छा ये होती दिव्यांग 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 भाई भी भाई मतामत नियंतु। नमस्कार भाई। नमस्कार। ना कौन? मो ना प्रकाश दास। आपण ये जो सुभाष कौन है सान भाई कौन असुविधा है आपंकर? आज्ञा असुविधा कौन मु गोटे आप्रे घर दी अप्लाई कर अप्लाई करी आसिले इनक्वारी आसिले इनक्वारी करी गले ये जी सब इनक्वारी करती पचारे हाँ घर हो गोटे जहाँ भी मेन्टालिटी अच्छी पागल अवस्था तार घर बखाई हम किसी दिन गलापर मुझे पंचायत VW को पचारि सारे आम से पागलटार घर बखाई हेनी ना ना हो पार कहीं हो पार ना हो पार तो मुझे क्राइटेरिया कौन कहना बुझीज आम पलैबू ना क्राइटेरिया कौन सी कौन बाहा तो होनी बोले आप गोटे बाहर सी जोगाड़ कर बाहर करदे सागे सागे आज्ञा मुझे कहीकि आसली आमर समाजसेवी पंडा कहली भाई ना ये घटना आउ ना हो ताले गोटे आम भिडियो करिया भिडियो पठेबा सरकार को जनइबा सरकार करछंती किए माने करछंती किए करछि हम जानि पारु भिडियो गोटे करछि। धन्यवाद। बर्तमान पे आम जा माँ सहित कथा हवा जे कौन असुविधा है चाल घर अच्छा माँ कौन आपण ना सुशीला दास सुभाष बाबू आपंकर कौन है बड़ पुओ कौन असुविधा हो जाइए? पारालिसिस है केते दिन है पारालिसिस होबार चाल घरे ये चाल घर आप नहीं आपण को इंदिरा आवास खंडे सरकार देना जो बर्तमान बात्या आसला जदि बात्या हम आप कौटी जी आपण पुओ होचंती जड़े मानसिक विकार व्यक्ति आपण सीना कुआडे पलि जी से पुओ जनक कुआडे जीव नहीं बा कांदनी आप कांदनी आउ भत्ता पैसा मिलला आपणकर बयस के 85 वर्ष बयस पदार्पण कला सरकार कहते जार बयस 80 वर्ष ही तब 80 वर्ष समस्त वरिष्ठ नागरिक मानक सरकार 3500 टଙ୍କା देवे। सरकार आपण कथा शुणु ना सरकार जो प्रशासनिक अधिकारी माने थिले जो प्रशासनिक अधिकारी माने एठाक आसी आपन थरे पचारि जे कहीं आप 1000 टଙ୍କା पाँच 3500 टଙ୍କା पाइबा कथा आप सरपंच एक कथा कहते सरपंच ना हूँ मो ना सी आप कहले मुझे घर को देवी ये पैसा सारा परिचय संपत्ति नुह ये आमर सरपंच पैसा भी नुह ये राज्य सरकार पैसा वरिष्ठ नागरिक नुआ सरकार आसिले आपण मान कथा को समाधान करेंगे अति सहजर आ शीघ्र पैसा पाइपर से सरकार कहले जार 80 वर्ष हो निश्चित रूपे से 3500 टଙ୍କା पाइबे आप 3500 टଙ୍କାର वंचित होती देखते जहाँ फोन से मुनाबू जहाँ भी कहते अति सांघातिक कथा कहते एपरी वयस्क लोक कहवा ग्रहण योग्य नुह। अच्छा
ଯୋଉ ମା ପୁଅ ଏଇ 1000 ଟଙ୍କାରେ ମା ପୁଅ ଭଲ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପରା ବହୁତ ବହୁତ ହସୁଛି ଆଉ ଚଳିବି। ଆପଣ ପାରାଲିସିସ୍ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? 15 ଦିନ କି ଲାଭ 250 15 ଦିନ ହସିବାକୁ ଯିବ ଔଷଧ ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ଆଉ ଆପଣ କହିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଚ୍ଛା 2500 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁଅ ମାଗୁଛି ଏ ପୁଅକୁ ମାଗୁଛି ମାଗି ଯାଉଛି ଭିକ ମାଗି ଆପଣ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କର ପଇସା କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି? 1200 ଟଙ୍କା ପରା। ସେଇ ହଁ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାର 1200 ମୋର 1000। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜୁହ ଗୃହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଳମ୍ବ। ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ୱାର୍ଡରେ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ସରପଞ୍ଚ କଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ। ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାଇଁ ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତାର ତଦାରଖ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ 3500 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 80% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଲେ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆସି କହିଲେ ଯାହାର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଅ, ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ। ଏମାନେ ବି ଦେଇଥିଲେ। 3500 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ମିଳି ସାରନ୍ତାନି। ମିଳି ସାରନ୍ତାଣି। ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଅବହେଳା ବା ତତ୍ପରତା ନାହିଁ ବା ତତ୍ପରତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥିବେ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କେମିତି କରିବେ କାମ? ନା ଏବେ ଯାହା ଆମେ ହେଲେ ଭାଇ ଯାଉଛୁ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଗ୍ରାସ ରୁଟରୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବୁଝା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ VLW ଯୋଉ ପିଓ କହୁଛନ୍ତି 2ଟା 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ନିୟମ ଭିତରେ କି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ଆଶା କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଟୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଟୁ, ଏମାନେ ତଦାରଖ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆଙ୍କର। ଏମାନେ ଠିକ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ ହେବେ ଏମାନେ। ଯଦି ତଦାରଖ କଲେ ଆଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାଗଜ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷଟା ଧରାଯିବ। ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାହବ। ଯେ ସେଇଟା ଆଗ ତଦାରଖ ହବା ଦରକାର। ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କାଗଜରେ ବୟସ କମ ଅଛି, ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ଅଧିକ। କେମିତି ହେଲା? ସେଇ ନମ୍ବର ମାଇଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କାଗଜରେ କମ ବାହାରୁଛି, ଭୋଟ ପରିଚୟ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସରକାରଙ୍କ ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର କାଗଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ କାଗଜ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଇଛି କିଏ କାଗଜଟା? ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ, ଗଣ୍ଡିଲର ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାକୁ ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କାଗଜରେ ତାର ମାରିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ଲୋକ ବାହାରୁଛି। ତା ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର ନମ୍ବର ଯୋଉ OR02 ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସମାନ ଲେଖା, ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କାଗଜ ଭୋଟ ପରିଚୟ ମେଳ ଖାଉନି, ଆଧାର କାର୍ଡ ମେଳ ଖାଉନି। ଆଧାର କାର୍ଡଟା ପଛରେ ହେଲା। ଯଦି ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ, ତୁମର ଟୋଟାଲ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ କରାହବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗି ନଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଖୋଲା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତମେ ଲେଖି ଦେଇଗଲ। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହଉଛି, ଯଦି କାହା ବେଳା ଭଲ ଅଛି ପାଇଲା, ଯାହାର ବେଳା ଖରାପ ଅଛି ପାଇଲାନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କାଗଜରେ କମ ରହିଲା। ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବ କିଏ? ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡି, ସ୍କୁଲ ବାଲା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେଣି, ସୁଦ୍ଧା ସଂଶୋଧନ ହେଇକି ଆସୁନି। ତାହେଲେ କେତେ ଥର ଏମାନେ ଆଗର TFBA ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଉପରୁ କାହିଁ ସଂଶୋଧନ ହେଲାନି? ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଜନତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତା ଆଜି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ରହିଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଭାଇ ନା ନେଇ ଆପଣ ତ ରହିଲେ। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଛି ଆଦେହରେ ଅଛି କି ଲାଭ?
ଆଜି କାହିଁକି ଏଇ କଥାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ କାହିଁ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର କରୁଛୁ, 25 ବର୍ଷ ସରକାର କିଛି କରିଥିଲା, ଆମେ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଆଉ କିଛି ଆଶା ନେଇ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଦେବେ କି? ନୂଆ ସରକାର ଆଇଲେ ଯଦି ତାଠୁ କମିଗଲା ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ଖରାପ ହେବେ। ନୂଆ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦେଲାନି, ପୁରୁଣା ଦେଇଥିଲା କିଛି ଦେଲାନି, ଲୋକ ଫେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଯେ ସେଇ ତଦାରଖଟା କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ବଦଳିଲେ ଅଫିସର ବଦଳିବା ଦରକାର, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲଠୁ ଧରି ସବୁ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ସରକାର ବଦନାମୀ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାଳୀ ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଆମେ ଡାକିଥାନ୍ତୁ? ଇଏ କଣ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ? ଘରେ ଆକୁ କିଏ ବିବାହ ହବ? ସରକାର ଗୋଟେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଯିଏ ବାହା ହବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଯଦି ଅବହେଳା ହେତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଜଣେ ବାହା ହୁଏ ସବଳ ଲୋକ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ସରକାର ବାହାର ଠିକ କରିଦଉନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଆକୁ ବରଂ ସିଏ ପୋଷିବ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଇଏ ଭତ୍ତା ପାଇବ, ପୋଷିବ। କାହିଁକି ସରକାର କହିବେ ବାହାର କରିବ? ତୁମେ ଠିକ କର, ଆକୁ ତ କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଦବ, ଆକୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଠିକ କର, ଆକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଘର ପାଇବ, ଆଜାତରେ ଚଳିବ। ଏଠି ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି କଣ? ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସରକାର ଲେବୁଲରେ ବାହା ହେଇଛି କି ଏମାନେ ବାହା ହେବା ନାଁରେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି? ଏଇ ହଉଛି ତଥା। ଏଇଟା ବାଜିଲା ପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋହନ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ସେ ଶୁଣିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ବିଚାର କରିବେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ନହେଲା ପରେ ଏମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନେବୁ, ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ତ ଗୋଟେ ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅବହେଳା ହେତୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୁଭାଷ ଦାସ ପିତା କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଘର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତାରଦପୁର, ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ହୁଏତ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟା ପରେ ପବନ ମାନେ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯଦି ପବନ ହୁଏ ଘର କେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁହାରି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତାରଦପୁର ଆସନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ଦାସ ପିତା କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଘରକୁ ଭଲ କରି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ସିଏ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଆଯାଉ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଆମ କଥା ମାନନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନୁଆଲ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଅବହେଳା କଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ, ଯଦି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନୁଆଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଜାଣି ଶୁଣି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ଏଟା ତାଙ୍କ ମାନୁଆଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଇଁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ବା ମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଯଦି ଆ ଉପରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଏ ସରକାରକୁ ଦେଖା କରିବେ, ଯାହାକୁ ମୋହନ ସରକାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହଉଛି। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଡିରେ ନେଇକି ଯିବେ, କାହିଁକି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତ କେମିତି ଯିବେନି, ଏମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ମୋହନ ସରକାର ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପାଇବାର ଥିବ ଦେବେ, ଯଦି ପାଇବାର ନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିବେ। ଯଦି ପାଇବାର ଥିବ କିଏ ହଇରାଣ କରିଛି କି ଜାଣି ଶୁଣିକି ହଇରାଣ କରିଛି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା, ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ। ଆମେ ଆସି ସୁଶୀଳ ଦାସ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଦାସ ପିତା କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।